College Park, the Creative School, school for quality and innovative education. Admissions are open. I like industry, AAC blocks. Construct your dream home with quality products. KRK गिरी सिल्क एंड साड़ी। बसोकल्याण तहसील ऑफिस में लोकायुक्त एसपी द्वारा जनता की शिकायत को सुनकर हल करने को लेकर मीटिंग की गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। बसोकल्याण तहसील ऑफिस में 16 मई 2024 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक लोकायुक्त एसपी एंथोनी जॉन ने जनता की शिकायत को सुनकर उनको हल करने को लेकर मीटिंग की। मीटिंग में बसोकल्याण एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स मौजूद रहे। इस मीटिंग में बसोकल्याण और हुलसूर तालुका के सभी रूरल और अर्बन की जनता की जो शिकायत है उनको सुनकर उनकी कंप्लेंट को लेकर हल करने को लेकर ये मीटिंग की गई, जिसमें अर्बन और रूरल एरिया के लोगों ने अधिकारियों के सामने कंप्लेंट रखी, जिसमें ग्राम पंचायत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जेस्कॉम, सीएमसी डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट्स पर जनता ने अपनी शिकायत लोकायुक्त एसपी को की। एसपी ने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जनता की शिकायतों को तुरंत क्लियर करने का आदेश दिया और कहा जितना वक्त आपको दिया गया है उस वक्त तक आप उन कामों को क्लियर करें, वरना आप पर एक्शन लिया जाएगा। लोकायुक्त एसपी के सामने तालुका के बोसगा ग्राम में घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा रिलीज किया गया है की कंप्लेंट आई, लेकिन उस जगह का कोर्ट में केस चल रहा है। पीडीओ अब्दुल रज़ाक की नेग्लिजेंसी इस केस में देखने को। Noble Public School English Medium admissions are open. Nursery to higher classes. Sina Public School English Medium with हिफ्जुल कुरान एडमिशंस आर ओपन को मिली। इस प्रकार के केस में फॉर्म 1, फॉर्म 2 भरकर भेजे तो पीडीओ के खिलाफ बेंगलुरु में केस दर्ज किया जाएगा और नोटिस जारी किया जाएगा। इस तरह से लोकायुक्त एसपी एंथोनी जॉन ने बताया। इस मीटिंग में बिदर डीवाईएसपी एनएम ओलकुरा, इंस्पेक्टर प्रदीप कोला, असिस्टेंट कमिश्नर अनिल कुमार देवलगी और लोकायुक्त स्टाफ मौजूद रहे। ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಹವಾಲು ಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಈ 6 ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 3 ಅರ್ಜಿಗಳು ADLRಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 1 ಅರ್ಜಿ ಜೆಸ್ಕಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ 1 CMC ಬಸವಕಲ್ಯಾಣಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು। ಸೊ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳು ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ವಿ। ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ಸ್ and kids wear. Alamin English Medium Primary Higher School for your kids' bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಹವಾಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಮಗೆ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬರೀ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು। ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೌಕರರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತೆರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ। ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೋರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಒಂದು ಭಿತ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಿದೆ। ಅದರ ಒಂದು ಮಾದರಿ Foreigner Academic, the inspiring school, English medium, school for excellency and potential education. Admission are open. Orchards Public School admissions are open. तालीम दोनों जहां की ಇಲ್ಲಿದೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಇದರದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2x4 ಅಥವಾ 3x4 ಅಳತೆಯ ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ
ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಯಾರು ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಿಯನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಸ್ವತಃ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಸಹ ತಾವು ನಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಚೇರಿ ಬೀದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಚೇರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಐವಾನ್ ಶಾಹಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ತಾವು ದೂರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.